Now we start with the cranial nerves. For your batch, it is the first class on the examination of cranial nerves. If you see the syllabus, it is one of the in the CNS higher functions, examination of higher functions, examination of the sensory system, examination of the motor system, including reflexes, and examination of cranial nerves. So, how many pairs of cranial nerves are there? 12 pairs. Now, name the cranial nerves. I wrote it down yesterday. There are various mnemonics for remembering it. There are certain mnemonics like on old Olympus, towering top, like this. There are mnemonics. They are just for remembering. But anyhow, you have to remember. Sometimes in the exams, it happens that certain students can't even name the cranial nerves. That is great discredit. If you can't at least name them, so naming them actually I think does not give any credit, but not naming them gives discredit. Here we are for examination, so at least. So olfactory, optic, oculomotor. Olfactory. So one by one say. First is olfactory. Optic, দুটো বলে দিয়েছি, তারপর বলো ইউ। এগুলো লেখার কিছু নেই, এগুলো জানো। Next is no. Next, third one. All for first three are with oculomotor. ছোট করে লিখছি, তারপর trochlear. Then trigeminal. তারপর abducens. আনবে 1 2 3 4 5 6 বলো। ফিশিয়াল এবার পেছনে বলো। নেক্সট 8 নার্ভ, হ্যাঁ vestibulocochlear, right? This is the এটা বলতে হবে এভাবেই। If you want, then you can first write it like this. এখন আর অডিটারি বলবে না যদি বা স্কুলে পড়ে থাকো। Even if you have read it in school, now don't say this as auditory. It has two parts. Cochlear part is for the hearing, so it is vestibulocochlear. ওটা লিখে কাটলাম because just to make you remember, don't say this as auditory now. So it will be vestibulocochlear. লিখতেই চাও এভাবে লিখতে পারো, অডিটারি এটাকে কেটে দাও, খাতায় ওটা থাকবে যে এটাকে অডিটারি বলবো না। I will not say this as auditory, I will say this as vestibulocochlear. Then ninth is তার পাশের জন্য বলো। ninth is ওর নাম কি, আমি কারো নামও জানি না, খুব কম লোকের নাম জানিয়ে রয়েছে। ninth is নাম একদম ঠোঁটের রেতে থাকতে হবে। It starts with G, associated with muscles of tongue. টাঙের আরেকটা নাম বলো তাহলে মনে থাকবে। Tongue is also called, starts with G, it's called glossum, glossopharyngeal. Next তুমি বলো তো একদম লাস্টে, what is the 10th cranial nerve? 10th vagus. 10th cranial nerve is vagus. Which one is the 11th? Spinal accessory. You may write accessory. Accessory, better to write accessory. It has two parts, spinal and cranial. In the simple testing, clinical testing, we test two muscles, trapezius and sternocleidomastoid, which are being supplied. But I would say better say this accessory nerve. It has two roots. Spinal and cranial roots are recognized separately anatomically. এক লাইনে লিখলাম। And one, you in the middle. ডাকো লাস্টেরটা কি নাম? হাইপোগ্লসাল, ঠিক আছে হাইপোগ্লসাল।
It is the coming to the tongue. Glossum is again the tongue, coming to the tongue from anatomically. তোমরা দেখবে বা যখন অ্যানাটমিতে যদি দেখো ডিসেকশনে, from where it is reaching the tongue, but it is supplying some muscles of the tongue, and clinical examination সেইভাবে করে দেখাতে হবে। From the আচ্ছা তার আগে বলি, from the exam point of view all are important, but from the exam point of view the toughest কিছু হয় ক্লিনিক্যাল in my opinion, that is again in my opinion, তাহলে 3, 4, 6 নিয়ে অনেক কিছু দেখানোর আছে। 3, 4, 6 একসাথে দেখাই, they supply the extra ocular muscles. So from the exam point of view those একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করার জন্য 3, 4, 6 সবই প্র্যাকটিস করতে হবে। 5th and 7th অনেক কিছু মানে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন কিছু কিছু দেখানোর আছে, বাট সো প্র্যাকটিস অল, বাট 3, 4, 6, 7, 8 এগুলো বেশি আজ ধরা হয়। ওকে, ট্রাই টু প্র্যাকটিস অল। So this is number 1, 2, 3, 4 just for naming. How are they numerically কিভাবে লেখা হয়? Cranial nerve Roman 1, right? So the point to note is that you write from 1 তারপর যেভাবে লেখে Roman 2 করে, this is 12, okay, 11, 12 সবকটা লিখলাম না, 1 থেকে 12 রোমানে লিখতে হয়। So the point to note is that in the exam sometimes it is found when you have to write it down, some people are writing it as again লিখে কাটবে cranial nerve 1 এইভাবে লিখছে। So this is not designating cranial nerve 1. No abbreviation except very few মেডিকেলে এত কিছু জানার আছে বোঝার আছে যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা we use abbreviations যেগুলো when you will work as a professional you are conversing with your colleague using those abbreviations, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে জানা হয়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষায় যখন লিখবো তখন abbreviations unless very very মানে accepted, universally accepted, তাছাড়া অ্যাব্রিভিয়েশন বলবে না। লাইক তার মধ্যে একটা হচ্ছে পরীক্ষায় এসেছিল ডিএলসিও, দ্যাট ইজ মানে ভেরি রেকগনাইজড অ্যাব্রিভিয়েশন, তাই জন্য ওটা দেওয়া যেতে পারে। সিও ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাটলিস্ট সিও কার্ডিয়াক আউটপুট, কিন্তু খুব কমই আছে যে হচ্ছে যে যেগুলোকে you expect the full term and you also write the full term. So whenever in an answer you have to mention about a cranial nerve, best is to write the full name. If not, at least don't write this, write this or this, but not like this, because these again are accepted as what? C1 is roots of the spinal nerves, root numberings of the spinal nerves, ওটা ওইভাবে লেখা হয়। সুতরাং আনসার হচ্ছে the answer to your question is say in an objective structured examination, say it's the trigeminal nerve, don't write C5, best to write trigeminal, না হলে হয়তো CN একটা রোমান 5 লিখলে the examiner will consider, but C5 is not meaning the cranial nerve. C5 is meaning completely the root number of the spinal nerve. যেরকম জার্কস আমাদের রিফ্লেক্সেস যে প্র্যাকটিক্যালে হয়েছে, আমি থিওরিতেও বোধহয় হয়ে গেল, তো সো রিফ্লেক্সেস ইফ ইউ হ্যাভ টু নেম দ্য রুটস, হুইচ রুট, সে বাইসেপস জার্ক C5 and C6 এইটাকে বোঝায়, নট ক্রেনিয়াল নার্ভস। সো এগেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট ইন ইউর নোটবুক এইভাবে লিখে রাখো যে C1 ক্রস, মানে এই ক্ষেত্রে ফর দিস টপিক ডোন্ট রাইট ইট লাইক দিস। সো দিস আর দ্য নেমস অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস and I will go one by one. Usually it can be done even 1 or 2 classes we can discuss in short, but usually when there is time, although we are short of time with the theory syllabus,
But practical we still hope to complete well. So when there is, so we'll go usually go like this: first and second cranial nerve in one class, third, fourth, sixth one class, maybe two. Third, fourth, sixth is a bit complicated for the beginners, but at least one class, third, fourth, sixth, fifth and seventh one class for eighth, and ninth to 12th one class. So more or less 5 classes. 5 classes means it's goes to 2.5 weeks, 3 weeks like this. So first nerve is olfactory. Okay. Oh, before that, again, some of these cranial nerves have both sensory and motor roots. Which are they? So if you want to keep it in one place, you may write down. These are mentioned in all books. Which are they? Trigeminal, then facial, glossopharyngeal, and vagus. Okay. You may write, you may not write, because these are. But if you want to keep it in one place, just for that sake. So these will probably not be asked like this. From the clinical exam, you will be asked to write, show the clinical examination, but maybe helpful in tackling MCQs and all. So if you number them, it is 5, 7, 9, 10. I usually ask to remember like this, correlating with another topic. As you come towards the, say, nothing is end, knowledge has no end, but if you come towards the end of the syllabus, one important topic in your syllabus is the clotting mechanism. So you may remember it like this: clotting factors, you have to know the names. So 2, 7, 9 and 10, clotting factor number 2, 7, 9 and 10 কি নাম রিভাইজ করা হয়ে যায়, এই জন্যই বলা যে রিভাইজ করো, পড়ো। যখন একটা টপিক পড়ছো আর একটা টপিকের খুব ছোট জিনিস হলো, অন্তত 13টা নাম একবার ঝালিয়ে নেওয়া হলো। জাস্ট 12 or 13 names I recapitulate. So 2 is probably prothrombin, 2, 7 কি ছিল, প্রো-কনভার্টিন, এরকম কিছু নাম, অনেক রকম নাম আছে, ওগুলো সেই পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে হিস্টোরিক্যালি কিছু নাম আছে। অ্যাক্সিলারিন 5 আমার যতদূর মনে পড়ছে। সো দিজ আর থিংস ফ্রম দ্য মেমোরি, অলসো কোনো সময় আমারও ভুল হতে পারে, বাট 2 প্রো-কনভার্টিন, দেন 10 হচ্ছে তো স্টুয়ার্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর, আর 9 হচ্ছে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর। তো দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর ABC, A হচ্ছে 8, B হচ্ছে 9, তো যে নামই বলো। সো 2, 7, 9, 10 কেন এটা এখানে বলছি, জাস্ট রিমেম্বার, ইনস্টেড অফ 2 যদি 5 বসাও, 2, 7, 9, 10 আর ক্লটিং ফ্যাক্টরস হুইচ আর ডিপেন্ডেন্ট অন ভিটামিন কে, হেল্পস ইউ টু ট্যাকেল MCQs। কখনো কোশ্চেন আসে, এক্সপ্লেন হয়, একটা গতবারই এসেছিল লাস্ট ইয়ার, ভিটামিন কে রিলেটেড, এরকম ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট, I can't remember the exact question now, just last year means in the October 2025 exam, October November 2025, one explain why type of question was there regarding these vitamin K dependent clotting factors, or how is vitamin K, lack of vitamin K may lead to bleeding disorder, something like this was there, the explain why. So you have to name 2, 7, 9 and 10 like this. Here you remember the cranial nerves which has both sensory and motor roots are numbers are 5, 7, 9, 10, but during writing you just name them. So these, if you have to write somewhere, and if it is a MCQ, you just pick out the right choice. However, you have to tackle the question however as it comes. So trigeminal, so names are trigeminal, repeat, 7 is facial, glossopharyngeal and vagus, having both sensory and motor roots. So these are commonly called mixed cranial nerves. Mixed means having both sensory and motor roots. Sensory roots are 1, 2 and 8, only sensory roots. This is olfactory, optic and vestibulocochlear. These have no motor roots. Now if the question comes to your mind, how vestibulocochlear, vestibular part is related with body balance, how it is sensory, body balance depends on cerebral. So this has to do something with proprioception, direct, not motor action of muscles. Proprioception by now you already know, it is the position of you say, if it is of self recognition, say, so it is position of limbs in air, position of any object in the air that is being sensed by our brain. So that is proprioception. So vestibulocochlear nerve
is sensory. It is not, although it is helping maintaining this body balance, it is related to body balance, it is not a mixed nerve. 1, 2 and 8 are purely sensory. These have no motor roots. So the rest we have done 4 and 3, 7. So rest 5 are motor cranial nerves. Okay. So numbers left are 3, 4, 6, 11 and 12. They have motor roots only and they are supplying some muscles. Whatever muscles they are supplying, they have no sensory. So in one of the books, at least in one of the books I found it is written, which I tell you to follow mostly for the practical, very good book. But it is written 3, 4, 6 as mixed cranial nerves, but I would suggest not to go by that because they are supplying eye muscles. They have a role in proprioception related to the eye muscles like this. It is written there, but see all books, something or the other will be this. There will be ambiguity in certain parts. So nothing is 100%. So 1 or 2. So you have to follow standard textbooks. So my suggestion is you don't read like that. Read like say 3, 4, 6 are motor cranial nerves. So motor nerves 3, 4, 6, 11 and 12. Although in some areas may be written. So never quote in the exam. If you are asked the reference, you cannot quote like this. Frankly speaking, you cannot quote আমার টিচার ক্লাসে বলেছিলেন, সেই মুহূর্তে তিনি ভুল বলে থাকতে পারেন. These are not your references. In the professional world, these are not references. আমার ক্লাস নোটে লেখা ছিল, তুমি ভুল লিখে থাকতে পারো. তো আমার ক্লাস নোটে ওই স্যার বলেছিলেন, ওই ম্যাডাম বলেছিলেন. বই যদি রেফার করতে হয়, এটা এই ফার্স্ট ইয়ারেই শিখে নেওয়ার. ইফ ইউ হ্যাভ টু রেফার বুকস, দেন ইউ হ্যাভ টু রেফার ভেরি স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুকস, লেটেস্ট এডিশন. প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে এটা সম্ভব নয় যে তুমি সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বই নিয়ে 9 মাসের মধ্যে 3টে সাবজেক্ট করবে. গো বাই হুইচ এভার বুকস ইউ আর রিডিং অ্যান্ড ফলো দ্য ক্লাস. Within that, most, even if there is any ambiguity, that will be pointed out. ঠিক আছে. 3, 4, 6 are motor cranial nerves, not mixed cranial nerves. They have motor roots only, no sensory roots. আপাতত সেভাবেই যাও. যদি কোনোদিন কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে সেগুলো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বইতে আসে, সে তখন আবার লাইক আরেকটা এক্সাম্পল মনে পড়লো এই মুহূর্তে, নট রিলেটেড টু দিস টপিক. দেয়ার ইজ ওয়ান হরমোন কল্ড prolactin inhibiting hormone, which is secreted from, কোথা থেকে secreted হবে? Prolactin is from anterior part of pituitary gland. So prolactin inhibiting hormone is from hypothalamus. এই anterior pituitary এই হরমোনগুলোর inhibiting or releasing factors, আগে factors বলতো, এখন হরমোনসই বলে. সেটাও কেন বলতো, এবার অন্য টপিকে চলে যাচ্ছি পুরো. কেন বলতো, বলতে হবে তো, কেন বলতো? Factors বলতো, এখন দেখা যাচ্ছে those are coming through blood, through the anterior pituitary. So any chemical factor, hormone definition তাই, which is coming through the blood, affecting the growth and hormone secretion by another organ, সেগুলোকে আমরা হরমোন বলছি. all the hormones from anterior pituitary, থাইরয়েডে যাক, অ্যাড্রিনালে যাক, সেখান থেকে আবার হরমোন বার করছে. So they are also hormones, and thyroid, adrenal, they are also endocrine glands, যেখান থেকে হরমোন গিয়ে peripheral action করছে. So they were called factors. So prolactin, এখানে আমার বলার যেটা মাথায় এলো, প্রোল্যাক্টিন ইনহিবিটিং ফ্যাক্টর একটা আছে, কিন্তু প্রোল্যাক্টিন রিলিজিং ফ্যাক্টর এখন অব্দি স্টিপুলেটেড, বাট কোনো কেমিক্যাল সেরকম এখনো আইডেন্টিফাইড নয় যে প্রোল্যাক্টিনকে কে রিলিজ করছে. কেউ না কেউ আছে, বাট দ্যাট হ্যাজ নট বিন আইডেন্টিফাইড. সো দ্যাট ইজ আনআইডেন্টিফাইড. সো সেরকম কনসেপ্ট উইল চেঞ্জ. এখানে এটা বলার কারণ হলো কনসেপ্ট চেঞ্জ ওভার টাইম. Till now, I would suggest you tell that 3, 4, 6 are motor cranial nerves. You may ask the HOD or other senior professors, whatever, যে এটা কি বলবো, but ultimately your reference has to be a standard textbook. Your reference cannot be anything else. এখানে শুনেছিলাম, ওই ক্লাসে উনি বলেছিলেন. So some ambiguities will be there in books. এগুলো পয়েন্ট আউট আমরা যতটা পারি করে দিই. এখন তোমার ফ্যাকাল্টির পক্ষেও এখন মার্কেটে এত বই আছে, সব বই তো দেখা সম্ভব নয়. আমি সাজেস্ট করি এই বইটা দেখেছি, কালারফুল, এই জন্য সাজেস্ট করি, এটা দেখেছি, এটা বলে দিই. ওকে. সো কমিউনিকেট দিস, যারা এখন নোট করে নাও, কমিউনিকেট দিস. উল্টোটা বলতে গেলে ইট ইজ মোস্ট এক্সামিনার্স উইল অপোজ ইউ, যে তুমি কোথায় পেয়েছো, যে প্রোপ্রিওসেপশন, তখন তুমি আবার এটা বলতে পারবে না আমি এই বইটাই পেয়েছি. ওকে.
তোমাকে উল্টো এক্সপ্লেন করতে হবে যে প্রোপ্রিওসেপশন কি করে হচ্ছে 3-4-6-এ, মানে 3-4-6 পড়বো তখন বুঝে যাবে। ইট ইজ জাস্ট সাপ্লাইং এক্সট্রাওকুলার মাসেলস, they have no role in that. So this is about this cranial nerves এর names and কি just tits and bits, যে one কিভাবে লিখতে হয় রোমান নিউমেরিক্যালে, কোনটা কোনটা মিক্সড cranial nerve, which are motor ones, which are purely motor ones, which are purely sensory. So today's our topic is on, we'll discuss the clinical examination of first and second cranial nerve. Again কিছুটা থিওরি তো বলতেই হবে। আফটার উই ডিসকাস দ্য থিওরি, হোয়াট এভার টাইম উই গেট উই গো দেয়ার অ্যান্ড প্র্যাকটিস। বাট রিমেম্বার, যেটা বারবারই বলছি, আধা ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, 30 মিনিটস, 1 আওয়ার। সো এগেন প্র্যাকটিস ইট এট হোম। ক্রেনিয়াল নার্ভস কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, মানে প্র্যাকটিস সবকটাই প্র্যাকটিস করতে হবে, না হলে তো ভুলবে। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন বলবে ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার উই আর কনসার্নড মোর উইথ, not more with findings but more with the procedure, how the procedure is done, তুমি কিভাবে পারফর্ম করছো, তুমি দুদিকে দেখছো কিনা, হোয়াট এভার ইজ সিন টু বি পসিবল, যেটা দুদিকে পসিবল। তাই বলে লিভার প্যালপেশন দুদিকে পসিবল নয়, লিভার খালি রাইট সাইডেই আছে, এক্সপেক্টেড রাইট সাইডে, ওকে, স্প্লিন এগুলো পসিবল নয়, কিন্তু যা দুদিকে পসিবল সেটা আমাকে ব্রেথ সাউন্ডস দেখতে হবে, আই হ্যাভ টু সি দ্য করেসপন্ডিং সাইডস। লাইক ক্রেনিয়াল নার্ভসও বিভিন্ন এক্সামিনেশনে তাই আসবে। বাট ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস সাম থিংস, লাইক দ্য ফার্স্ট নার্ভ ইজ টু ইজি টু ক্লিনিক্যালি এক্সামিন, যদি ভাবি যে ইট ইজ টু ইজি, বাট স্টিল ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস দেন মেমোরি থেকে ওটা চলে যাবে। ইন দ্য স্ট্রেস অফ দ্য এক্সাম স্টুডেন্টস মেক মিস্টেক্স। তো olfactory nerve, it is a purely sensory nerve, it is related to the sensation of smell, okay, purely sensory যেগুলো, optic is related to vision, vestibulocochlear কোন সেন্স, ঠিক আছে, বডি ব্যালেন্স ছাড়া it is auditory, hearing. সো পড়ে থাকলো একটা স্পেশাল সেন্স, দ্যাট ইজ আমরা ছোটবেলায় পড়েছি স্পেশাল স্কিন ইজ আ স্পেশাল সেন্স অর্গান, বাট এখানে আমরা কি দেখছি, টাচ, পেন, প্রেসার, এগুলো আমরা সোমাটো সেন্সারি হিসেবে ক্লাসিফাই করে সেটা একটা আলাদা টপিক হিসেবে পড়ছি। সো লাইক অলরেডি পড়া হয়ে গেছে সোমাটো সেন্সারি, দ্য ডরসাল কলামস, মিডিয়াল লেমনিস্কাল পাথওয়ে ইজ ক্যারিং ফাইন টাচ, প্রেসার, এগুলো ক্যারি করছে ভাইব্রেশনস। দ্য মিডিয়া ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ইজ ক্যারিং দ্য পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার। লাইকওয়াইজ all these senses from the face are carried by the trigeminal nerve. কে করছে, তার মানে অল দিস সেন্সেস আর বাই ওয়ান অফ দ্য মিক্স নার্ভ, তার সেন্সারি রুটস গুলো এগুলো ক্যারি করছে। লাইক দ্যাট টেস্ট, স্মেল, ভিশন অ্যান্ড অডিশন, মানে অলফ্যাকশন, ভিশন, অডিশন বাই 3 different purely sensory nerves, 1 to 8 but respectively. But taste যদি বলি, gustation is by the glossopharyngeal and the facial nerve, তাদের সেন্সারি রুটস গুলো, দোজ আর মিক্সড নার্ভস। তার মানে স্পেশাল সেন্সগুলো এখানে যদি 4টে ধরি, দেখা, শোনা, গন্ধ, স্মেল অ্যান্ড টেস্ট, স্বাদ পাচ্ছি, সেই 4টের মধ্যে 3 আর বাই পিওরলি সেন্সারি নার্ভস, 3টে সেন্সারি নার্ভ আছে, কিন্তু একটা হচ্ছে বাই 2 মিক্সড ক্রেনিয়াল নার্ভস, যার সেন্সারি রুটস গুলো করছে ফেশিয়াল নার্ভ। অল সেন্সেশনস ফ্রম দ্য ফেস, general sensations from the face are by the trigeminal nerve. এটা ফার্স্ট ক্লাসেই বলে দেওয়া হচ্ছে, জাস্ট ফর এটা জেনে রাখো ফার্স্ট ক্লাসে। তারপরে as we go on we'll do the clinical examination. All general sensations from the face, দেখানোরও আর কিছু নেই। ইফ উই টাইমে যদি শর্ট থাকতাম তাহলে এইভাবেই বলে দেওয়া হতো যে ট্রাইজেমিনাল নার্ভে আর দেখানোর কিছু নেই, জেনারেল সেন্সেস কিভাবে টেস্ট করতে হচ্ছে আমরা শিখে গেছি। সেম থিং ইফ ইউ ডু ওভার দ্য ফেস, ইউ আর টেস্টিং দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ সেন্সারি পার্ট, ওকে। So trigeminal, but for taste sensation is facial and glossopharyngeal. If already done, face বোধহয় এখন অ্যানাটমিতে হয়নি, তাহলে করছে। Chorda tympani branch of facial nerve is for the taste sensation from the anterior 2/3 of the tongue, আর glossopharyngeal from the posterior 1/3 of the tongue, it is the glossopharyngeal. Now clinical testing olfactory, it is pretty simple. I'll have to take say a cotton and some recognized chemical and apply to the nostril, whether the person can smell or not. Sounds very simple, but there are points to note in it.
মনে হবে যেন খুব সিম্পল, এটা তো কিছুই নেই, একটা নেব। বাট হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে কোনো সেন্স টেস্ট করার আগে আমরা কি করেছি, ওয়ান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এক তো কনসেন্ট নিয়েছি, এগুলো তো করতেই হবে, সেগুলো তো আছে। যে কোনো সেন্সেশন টেস্টে মোস্ট সেন্সেস ক্লু হচ্ছে এক্সেপ্ট দ্য ভিজুয়াল সেন্স। এক্সেপ্ট দ্য ভিজুয়াল সেন্স, যে কোনো সেন্স টেস্ট করার আগে আমাকে আইস ক্লোজ করতে হবে। ইফ দ্য পার্সন সিজ দ্যাট আই এম টেকিং সামথিং টু স্মেল, ওরা তো সাইকোলজিক্যাল একটা বলে দেবে, হ্যাঁ স্মেল পাচ্ছি। তো সেন্স ক্লোজ করে উই টেক দ্য কটন উল, উই ডিপ ইন দ্যাট, উই অ্যাপ্লাই দ্যাট স্মেল এনি কেমিক্যাল। নাও ইউ হ্যাভ টু টেল অলফ্যাক্টরি, সাধারণত মানে এগেন ইউজুয়ালি ইফ দ্য এক্সামিনার ওয়ান্টস, উই হ্যাভ টু দ্য কনভেনার হ্যাজ টু অ্যারেঞ্জ, বাট ইউজুয়ালি ইন ফ্রম দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার এগুলো রাখা হয় না, যে কোনো স্মেল রাখা হলো, বাট ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য প্রসিডিওর। সো ইফ ইউ হ্যাভ টু আস্কড, দেন হোয়াট ইউ সে দ্যাট বিফোর দিস I have to make the person take the consent and close the eyes, and that substance which I apply should not be toxic or very irritating. Irritating hole abar that is actually, this is even if not harming, but it is disturbing the subject. তাই বলে আবার ইরিটেটিং নয় কিন্তু সেটা টক্সিক বা হার্মফুল হয়ে গেল তাও নয়, ক্লোরোফর্ম নিয়ে সকালে হবে না, ঠিক আছে? এটা তো পারে সুইট স্মেল বলে দিতে পারবে, আই অ্যাম রেকগনাইজিং, সেটা বলার আগেই অজ্ঞান হয়ে যাবে। তো দিজ আর কমন থিংস, এটা যে ইট শুড নট বি টক্সিক, ইট শুড নট বি ইরিটেটিং, বাট ইট শুড বি আ কমন সাবস্টেন্স, যেটা বলে ভেরি আনপ্লিজেন্ট তো দেবো না। বাট বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ টু চেক, if you are asked say like this, before that we have to check whether there is any anatomical obstruction in the nostril. Nostril যদি anatomical obstruction থাকে, we can't say that my olfactory nerve is deficient, মানে olfactory nerveটা কাজ করছে না, বুঝতে পেরেছো? কমন, আবার বোঝা খুব কঠিন নয় ব্যাপারটা। olfactory nerve টেস্ট করছি আমি, if there is a anatomical, আমার নস্ট্রিলটাই ব্লকড হয়, দেন olfactory nerve সেখানে ঠিক থাকলেও ইট উইল, সো সেইটা বলতে হবে। এবার সেটা যদি করে দেখাতে হয় তাহলে কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু ইউজ দিস থিং, দিস ওয়ান অফ দ্য সিম্পল থিংস উইচ আই অলওয়েজ ট্রাই টু কিপ উইথ ইউ। সাপোজ অলফ্যাক্টরি বা এটা অপটিক নার্ভেও কাজে লাগবে, আমরা যখন টেস্ট করব, সিম্পল থিং যেটা রাখলে কি হবে, নো ওয়ান ইজ কম্পেলিং ইউ, রাখলে কি হবে, মেবি 5 পিপল আর বা অ্যাটলিস্ট 2 পিপল আর গিভিং দ্য এক্সাম টুগেদার, একটা টর্চ ওখানে আছে, সেটা অন্যজন ইউজ করছে, তাহলে তুমি একটা সহজ জিনিস পেতে যাচ্ছিলে যেটা প্রিটি সিম্পল, তার জায়গায় তোমার আবার কঠিন কোশ্চেন চলে যাবে। দিস ইজ জাস্ট ফর এক্সাম ট্যাকটিক্স। বেটার টু কিপ, ইভেন ইফ নট দ্য স্পিগমোমিটার, স্টেথো, টর্চ, একটা মেজারিং টেপ, এক্সামিনারের পারমিশন নিয়ে সাথে রাখো। অবশ্যই মানে টর্চের উপর আমার ক্লিনিক্যাল এক্সাম লিখে রাখলাম, দেখে দেখে বলছি তার জন্য নয়। সো এক্সামের নিয়ম আছে যে কার্ডবোর্ড ইউজ করছো, দ্যাট শুড বি ট্রান্সপারেন্ট, নাথিং রিটেন ওভার ইট। এই ডেকোরাম মেনটেন করে এই এক্সামিনারের পারমিশন নিয়ে এই জিনিসগুলো রাখো। দিস ইজ মাই সাজেশন, দিস ইজ নো নাথিং টু কম্পেল, বাট জাস্ট মাই সাজেশন। তো কেন, কারণ তোমাকে দেখাতে হবে, ইফ ইউ ডোন্ট শো দেন দ্য এক্সামিনার উইল অ্যাকসেপ্ট। ফার্স্ট ইয়ার ইজ ফর লার্নিং দ্য প্রসিডিওর কারেক্টলি, নট ফর যে সব ফাইন্ডিংস দিয়ে দিলাম। বেসিক্যালি এক্সামিনারও জানে, ইফ ইউর সাবজেক্ট ইজ ওর, ইফ ইউর কলিগ ইজ ইউর সাবজেক্ট, তার স্মেল সেন্সেশনের কোনো স্মেল সেন্সেশন প্রবাবলি ঠিকই আছে, তারা সবাই আমরা হেলদি সেটা ধরে নিয়েই, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু শো দ্য প্রসিডিওর। সো ইউ টেক দ্য টর্চ অ্যান্ড সি ওয়ান নস্ট্রিল, এক্সামিন বোথ দ্য নস্ট্রিলস ওয়েদার দেয়ার ইজ এন গ্রস অবস্ট্রাকশন দেখা যাচ্ছে কিনা, সেইটা যদি থাকে তাহলে ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্যাট অলফ্যাক্টরি নার্ভ, এই এটা নিয়ে টেস্ট করা। আমি ওটা টেস্ট করে বলতে পারি না যে দ্যাট ইজ ফর অলফ্যাক্টরি নার্ভ disorder, আমি স্মেল পাচ্ছে না, দ্যাট মে বি ডিউ টু দ্য অ্যানাটমিক্যাল অবস্ট্রাকশন। সো ফার্স্ট আই হ্যাভ টু গেট রিড অফ ইট, আদারওয়াইজ অলফ্যাক্টরি নার্ভ টেস্টিং সেভাবে ভালো মানে সেটা আমরা করতে পারছি। বাট তোমাকে দেখাতে হবে, তোমাকে যদি করতে বলা হয় করে দেখাতে হবে, না হলে টেল মি দ্য স্টেপস, স্যার আই হ্যাভ টু ফার্স্ট রুল আউট, এটাকে রুল আউট বলে মেডিকেল টার্মসে। রুল আউট মানে হচ্ছে অনেক জায়গায় দেখবে যে হোয়াই আই এম ডুইং দিস, অ্যাজ ইউ গো অন ইন মেডিকেল সায়েন্স, আই এম ডুইং দিস ইনভেস্টিগেশন ফর রুলিং আউট দিস ডিজিজ। ক্লিনিক্যাল সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স দেখে 5টা ডিজিজ your মাথায় এসছে যে দিস মে বি দিস, দিস মে বি দিস, দিস মে বি পেপটিক আলসার, অর দিস মে বি মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্ক্ট। কোথায় হয় এগুলো? এখন তো ফার্স্ট ইয়ারেও কিছু কিছু সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স দেখে করতে হচ্ছে। কোথায় হয়? এপিগ্যাস্ট্রিক পেন, এপিগ্যাস্ট্রিক পেন।
পেপটিক আলসার কমনেস্ট, কিন্তু আই কান্ট রুল আউট বিফোর ডুইং অ্যান ইসিজি, আই কান্ট রুল আউট আ মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন, ওইখানে পেনটা যায়। সো হোয়াই ইসিজি ইন আ কেস অফ এপিগ্যাস্ট্রিক পেন, তোমাকে পেশেন্ট বলবে এই আপনাকে আমাকে ইচ্ছা করে করাচ্ছেন, আপনি ইসিজি ওই ল্যাব থেকে করাচ্ছেন, ওখান থেকে আপনি কমিশন পান, এইসব বলবে। ও যাই বলুক, ইউ হ্যাভ টু গো মেডিকেল বাই দ্য মেডিকেল রুল বুক, না আই হ্যাভ টু রুল আউট। আপনার এটা হতে পারে 90% কেসে, 99% কেসে দিস এপিগ্যাস্ট্রিক পেন ইজ ডিউ টু পেপটিক আলসার হুইচ উইল গিভ মি টাইম, বাট এটা যদি আপনার রিসেন্ট তার যদি কিছু হয়, তাকে প্যান্টোপ্রাজোল মানে পিপিআই ব্লকার, এখন তো ফার্স্ট ইয়ারে এগুলো তো জানতে হচ্ছে, কিছু কিছু কিন্তু লিখতে আসছে, তাহলে একদম না জেনে পরীক্ষা যাওয়া যাবে না। 20 বছর আগে অন্যরকম ছিল, যে ফিজিওলজি ইউ লার্ন অনলি ফিজিওলজি, মেডিসিনের নাম আগে ফার্মাকোলজিতে শিখবো, তারপর আমি মেডিসিনে। এখন অ্যাটলিস্ট দিস পিপিআইস অ্যান্ড H2 blockers we use for peptic ulcer, এই একটা লাইন অ্যান্ড মেবি 1 or 2 এক্সাম, যদিও ফার্মাকোলজিতে নামগুলো পড়বে, তোমাকে এখনই জানতে হবে। সো দিস, তো অন্য টপিকে চলে গেলাম, গল্প মানে একরকম লাইক স্টোরি টেলিং, বাট এগুলো জানতে হবে যে তুমি যদি তাকে ছেড়ে দাও, দ্য সেম পেশেন্ট এর যদি কিছু গ্রেভ কিছু হয়ে যায়, উইল কাম ব্যাক অ্যান্ড ফাইল আ লিগাল স্যুট এগেনস্ট ইউ, যা আপনি কেন বলেননি, তাহলে আমি করাতাম। আবার এরকমও হবে, ডক্টরস লাইফ ইজ নট ভেরি ইজি, এরকমও হবে তুমি করাবে, বলবে দূর একটা পেটে ব্যথা করছে তার জন্য ইসি হচ্ছে, কিন্তু সে বোঝে না, বাট তুমি বোঝো, তোমাকে মেডিকেল রুল বুক অনুযায়ী দিতে হবে, তোমাকে লিগালি কারেক্ট থাকতে হবে। সো এটা কেন বললাম, এত বড় গল্প এখানে এই ক্লাসের ব্যাপার নয়। রুল আউট মানে কি, ইউ হ্যাভ টু রুল আউট আ মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন। সো লাইক ইউ হ্যাভ টু রুল আউট দেয়ার ইজ নো অ্যানাটমিক্যাল অবস্ট্রাকশন, তাহলে আমার অলফ্যাক্টরি নার্ভ টেস্টিং হচ্ছেই না। সো উই ফার্স্ট রুল আউট, আই হ্যাভ টু রুল আউট অ্যানাটমি, ফর দ্যাট আই হ্যাভ টু ইউজ দ্য টর্চ, দেন আই হ্যাভ টু ইউজ দ্য দিস একটা কটন দিয়ে একটা স্মেল হুইচ শুড নট বি টু ইরিটেটিং, নাইদার হার্মফুল অর টক্সিক, অ্যান্ড যে পয়েন্টটা একটু আগে বলছিলাম, যে হোয়ার এভার পসিবল একটা নস্ট্রিলে করলে হবে না, বোথ নস্ট্রিলস, বাট অ্যাজ ইট ইজ গোয়িং বাই এয়ার, তুমি যদি একটা নস্ট্রিলকে ব্লক না করো, তাহলে ওটা কোনটা দিয়ে যাচ্ছে দু সাইড টেস্ট করা হলো না, এখানে দিলেও তাহলেও দুটো অলফ্যাক্টরি নার্ভ। সো ম্যাক্সিমাম আমি কি একটা মানে আমার অ্যানাটমিক্যালি আমি ব্লক করলাম বাই ইন্টেনশন, সেটা পেশেন্টকে মানে সাবজেক্টকে বললেই হবে, ইউ ক্যান টেল দ্যাট টু দ্য সাবজেক্ট, ইউ ব্লক লাইক দিস অ্যান্ড ইউ দেন অ্যাপ্লাই। অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে ভালো, কিন্তু সব কিছুতে পাবে না, এখানে তোমাকে সাবজেক্টই বলতে হবে, ক্লোজ ওয়ান nostril, so I'll apply with another. So sounds very simple, কিন্তু জিনিসটা কোনো কিছু ছাড়াও, মানে স্মেল তোমার ঘরে নেই, কিন্তু প্র্যাকটিস করে এসো বিফোর দ্য এক্সাম, বন্ধুরা মিলে প্র্যাকটিস করে আসবে যে আমি এইটা করছি, তাহলে ডিউরিং দ্য স্ট্রেস অফ দ্য এক্সাম মেনি ইজি থিং, সাউন্ডস ভেরি সিম্পল, আমি জাস্ট টর্চ দিয়ে দেখবো, এটা করবো, একটা তুলো নিয়ে নাকের সামনে রাখবো, তার আগে চোখ বন্ধ করতে হবে। ওকে, হয় মেবি খুব লজিক্যালি বলতে হলে যখন টর্চ দিয়ে দেখে নেবো তখন অবধি চোখ বন্ধ করার দরকার নেই, কিন্তু তার পরের স্টেপে তাকে চোখ বন্ধ করতে, ক্লোজ ইউর আইজ, আই টেস্ট। এইটা যদি করতে বলে করে দেখাতে হবে, ইনফ্যাক্ট কোনো জিনিস ছাড়াও যদি বলে ইউ জাস্ট শো মি দ্য প্রসিডিওর, জাস্ট টেক দ্য কার্টন অ্যান্ড জাস্ট শো মি দ্য প্রসিডিওর, তাহলে সেটা করতে হবে, কোনো স্মেল এই এজেন্ট যদি নাও থাকে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট অলফ্যাক্টরি নার্ভ। ওই একটাই পয়েন্ট রিপিট করার বারবার একই কথা, যে অলদো সাউন্ডস ভেরি সিম্পল, ইউ প্র্যাকটিস করে এসো, যত সিম্পলি শোনা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, করতে 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 ফার্স্ট ইয়ারে করবে, সেকেন্ড ইয়ারে হয়তো গিয়ে ক্লিনিক্সে করবে, করতে 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 ইট উইল বি মানে একরকম মেমোরি ফিক্সড, ইট উইল বি ফিক্সড ইন দ্য মেমোরি। কিন্তু যতক্ষণ না ঠিক আছে অলফ্যাক্টরি তো পেরে যাবো, এ কিছুই নেই, তখন কিন্তু ভুল হয়, আমাদেরও হয়েছে। সেখানে ফার্স্ট ইয়ারের এক্সামে তখন তোমার সেটা ডিসক্রেডিট হয়ে যাবে। ফার্স্ট ইয়ারে ফাইন্ডিংস নিয়ে খুব বেশি রিলেটেড কেউ থাকবে না, কেন এটা পেলি না, কেন বাইসেপস জার্ক, ওকে দ্য মাসেলস ইউ ডিড নট গেট দ্য জার্ক, প্লান্টার পাওয়া যায় মাঝে মাঝে, পাওয়া যায় রিফ্লেক্স বারবার করতে গেলে পাওয়া যায় না, তুমি প্রসিডিওরটা না ভুল করো, তুমি হ্যামারটা জানোই না যে কোন দিক থেকে কোন দিকে, ইট শুড বি ফ্রম দ্য ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য ফুট টুয়ার্ডস দ্য গ্রেট টো, একটা কার্ভ করে আসবে সামনে দিয়ে, এইটা যেন ভুল না হয়। সেকেন্ড নার্ভ ইজ অপটিক নার্ভ, এখানে কিছু কিছু জিনিস বলার আছে।
that is it will be tested under commonly বলি 4 headings. One is visual acuity, one is field of vision, অপটিক নার্ভ, অলফ্যাক্টরি নার্ভে আরো কিছু কিছু আছে, কিছু টার্মস অ্যানোসমিয়া কাকে বলে, দিস উইল বি স্পেশাল সেন্সেসের ক্লাস হবে থিওরি ক্লাসে। থিওরি তো অনেক কিছুই আছে, থিওরি দিস ক্লাস ইজ অ্যাবাউট ক্লিনিক্যাল টেস্টিং। থিওরিতে অনেক অলফ্যাক্টরি নার্ভের পাথওয়ে জানতে হবে, টেস্ট হবে। অলদো মোর কোশ্চেন্স বলে দিচ্ছি, আর টাইম নেই, মোর কোশ্চেন্স দেখতে থাকো, সিলেবাস দেখো, কম্পিটেন্সিস দেখো, কোশ্চেন্স দেখতে থাকো। এবার একদম কম্পিটেন্সি অনুযায়ী এবার হয়তো সিলেবাস কতটা কমপ্লিট হবে জানি না, বাট যেখান থেকে কোশ্চেন বেশি আসছে ভিজুয়াল অ্যান্ড অডিটরি থেকে, অবশ্যই এমসিকিউ মিলিয়ে সব ধরতে হলে স্পেশাল সেন্সে অলফ্যাক্টরি সব জায়গা থেকে আসবে। অলফ্যাক্টরি পাথওয়ে জানতে হবে যেটা পড়ানো হবে, অ্যান্ড অলসো দ্য সাম টার্মস লাইক অ্যানোসমিয়া কাকে বলে, হাইপারসমিয়া কাকে বলে, দিস টার্মস। অ্যানোসমিয়া ইজ ল্যাক অফ স্মেল, ওকে, হাইপোসমিয়া, হাইপারসমিয়া, সো এইগুলো আছে। সো হোয়েন এভার ইউ আর ইন দ্য ক্লিনিক্যাল এক্সাম অলসো মাঝে মাঝে মানে সামটাইমস রিলেটেড থিওরি কোশ্চেন্স আর আস্কড, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, ফিল্ড অফ ভিশন, কালার ভিশন অ্যান্ড অপথ্যালমোস্কোপি। দিস ইজ অ্যাবাউট সেকেন্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, অপথ্যালমোস্কোপি। So visual acuity, if we say very the meaning of the term very simply is betterness or worseness of vision. কতটা ভালো আমরা চোখ দিয়ে দেখছি, what will see some object or the other, আমি কতটা ভালো দেখতে পাচ্ছি। So this depends medically যদি বলি primarily on the size of the object and distance of the object from the eyes, okay? Size of the object, আমি এই এক্সাম্পলটাই বহুদিন ধরে দিয়ে আসছি যে সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট বলতে কি, ইফ ইউ হ্যাভ আ মার্বেল, কালকের ক্লাসেও বলেছি, আগের বছর বলেছি, ইফ ইউ হ্যাভ আ মার্বেল, আমারই মাথায় এসেছিল কোনোভাবে সেটা বলে যায়, ইফ ইউ হ্যাভ আ মার্বেল দেন ওখানে যদি পড়ে থাকে প্রবাবলি ফ্রম দ্যাট এন্ড অফ দ্য রুম ইউ ক্যান সি, বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ মার্বেল লাইং দেয়ার ইন দ্য গার্ডেন ইউ ক্যান সি ফ্রম হিয়ার। এটাই যদি ফুটবল হয় তাহলে এখানেও দেখতে পাবে, ওখানেও দেখতে পাবে। তো সেম দেখছে, সাইজের ওপর ডিপেন্ড করছে আর ডিস্টেন্সের ওপরও ডিপেন্ড করছে। অ্যান্ড ফুটবলটাই যদি আরও দূরে হয় তাহলে মেবি এখানে যদি ওই বিল্ডিংটা না থাকতো, যতই ফাঁকা জায়গা থাক, ইফ ইট মানে 1 কিলোমিটার দূরে হলে নিশ্চয়ই ফুটবলও দেখতে পাবে না, মার্বেলের তো কথাই নেই। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য আই, সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট অ্যান্ড ডিস্টেন্স অফ দ্য অবজেক্ট ফ্রম দ্য আই। ম্যাথামেটিক্যালি এইভাবে লেখা আছে সাইজ বাই ডিস্টেন্স, সেটা মানে অ্যারিথমেটিক্যালি স্ট্যান্ড করে না। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি এভরি অবজেক্ট which we can see, মানে আমাদের ভিজুয়াল সেন্স যেটাকে রেকগনাইজ করছে, দ্যাট সাবস্টেন্স অ্যাট অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড দ্য আই। খুব ছোট দুটো অবজেক্টের কথা যদি ধরি, পাশাপাশি পড়ে আছে, দেন দে ক্যান বি differentiated only if the difference in the angle subtended at the eye is less than 1 minute. এখানে আমার মিনিট ইজ নট দ্য মিনিট অফ ইউনিট অফ টাইম, ইট ইজ দ্য ইউনিট অফ ম্যাথামেটিক্যালি যেটা অ্যাঙ্গেল বলি। সো second, degree, minute and second, not hour, minute and second of time, degree. Angle, mathematical angle, degrees, 1 degree is equals to 60 minutes, 1 minute is equals to 60 seconds. আর কিভাবে লেখা হয়, একটা গোল ডিগ্রির জন্য সুপারস্ক্রিপ্ট একটা গোল, 2 ডিগ্রি মানে উপরে একটা গোল, লিখে দেখানোর কিছু নেই। 1 degree is written like this, 1 minute like this, 1 second like this. সেকেন্ডের জন্য দুটো কোলন, কোলন বলে তো না কি বলে, হ্যাঁ কোলনই তো বলে না, এটাকে কি বলে এই সাইনটাকে, সেমিকোলন তো ছোটটা, জাস্ট কমা তো নয়, জাস্ট 1 স্মল ভার্টিক্যালি। সেকেন্ডের জন্য দুটো, মিনিটের জন্য একটা, আর ডিগ্রির জন্য একটা গোল, এটা আমরা সবাই জানি। সো ইফ দ্য অ্যাঙ্গেল subtended by 2 objects at the eye, again depends on the size and the distance, ওই অ্যাঙ্গেলটা যদি less than 1 minute হয়, then those 2 objects cannot be separately recognized. Eye দেখবে মানে the brain will feel it is the same object, visual centers. So this is just theory. So visual acuity. Next come field of vision.
field of vision is এই যে আমি তাকিয়ে আছি, আমি স্ট্রেট তাকিয়ে আছি, বাট আই ক্যান সি আ চার্ট ইজ ওভার দেয়ার। ওকে, এটা আমি জানি বলে দেখছি তাই নয়, আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি। ইফ আই গো টু অ্যান আননোন প্লেস অলসো, মাই ফিল্ড অফ ভিশন মানে ল্যাটারালি কতটা এক্সটেন্ড করছে, এটা সিম্পল ভাবতে গেলে হচ্ছে এটা। এটা পেরিমিটার দিয়ে মেজার করা যায়, ইনস্ট্রুমেন্টাল পেরিমিটার অর ক্লিনিক্যাল পেরিমেট্রি হয়, যে আই এম মানে দ্য এক্সামিনার ইজ সিটেড অপোজিট দ্য সাবজেক্ট and the examiner say brings a finger, follow my finger like this. Now whenever we will bring it slowly, whenever the subject can see the finger or follow whether you can see, যখন দেখতে পাবে তখন বলবে, এটা বললে তখন সাবজেক্ট একটা সময় এসে বলবে, যার যত ন্যারো হবে ফিল্ড অফ ভিশন ন্যারো হয়ে যাবে, সে তত ক্লোজ ইনে দেখতে পাবে। দিস ইজ কল্ড টেম্পোরাল ভিশন, দ্যাট মিনস এখানে ল্যাটারাল মিডিয়াল বলে না ভিশনে, টেম্পোরাল ভিশন অ্যান্ড নেজাল ভিশন, সেইভাবে ভাগ করা আছে দুটো আইটি, টেম্পোরাল ভিশন অ্যান্ড নেজাল ভিশন। অপটিক পাথওয়ে পড়ার সময় এটা পড়া হবে। তো দিস ইজ সিম্পলি দ্য ফিল্ড অফ ভিশন। ক্লিনিক্যালি করা যায়, ক্লিনিক্যাল পেরিমেট্রি বলে সেটাকে, ইনস্ট্রুমেন্টাল পেরিমেট্রি হয়। সো ফিল্ড অফ ভিশন ইজ মেজার্ড বাই পেরিমেট্রি। পেরিমিটারটা একবার এই ঘরে অন্তত দেখে নেবে, পেরিমিটারের যদি ছবি দিয়ে যে হোয়াট ইজ দিস রেকগনাইজ করতে হবে, দিস ইজ পেরিমিটার। So that is for the field of vision. For color vision, nowadays we use something called the Ishihara chart. Okay, color vision, color recognize করার জন্য, okay, we use the Ishihara chart. Ishihara, Ishihara, everything is in books. Name of a Japanese scientist, Shinoji Ishihara বা এরকম কিছু পুরো নামটা, Ishihara chart. বাট আর্লিয়ার যখন ইশিয়ারার চার্ট ছিল না, তখন কিভাবে করা হতো, ভেরিয়াস কালারের কুলেন বলস রেখে দেওয়া হতো, রেকগনাইজ দ্য কালার্স। কিছু কিছু মাঝে মাঝে পরীক্ষায় অসপি এগুলোতে জিজ্ঞেস করা হয়, এক্সেপ্ট দ্য ইশিয়ারা চার্ট, হয়তো ইশিয়ারা চার্টটা দিল অসপি, এক্সেপ্ট দিস হোয়াট ডু ইউ নো এলস, সিম্পল ক্লিনিক্যাল টেস্ট ফর কালার ভিশন, এডরিজ গ্রিন ল্যান্টার্ন টেস্ট, এগুলো সব বইতে এরকম লেখা আছে। ট্রেন ড্রাইভারদের অনেক সময় খালি সিগনাল, খালি রেড গ্রিন শেখানোর জন্য সিগনাল, এইগুলো সব আছে, জাস্ট হিস্টোরিক্যাল। এখন ইশিয়ারা চার্টে ইউজ করা হয়। ইশিয়ারা চার্টসটা কিরকম দেখতে, এই ডটেড লাইনস থাকে, বাট ইউজুয়ালি এই এত ডটস গুলো থাকবে, তার মাঝখানে কিছু একটা লেখা থাকে, সামথিং ইজ রিটেন। অল অফ ইউ হ্যাভ ফেসড, বিকজ অ্যাজ মেডিকেল আই থিঙ্ক অল, ইফ ইট ইজ নট আ ফলস সার্টিফিকেট দেন অল, যে মেডিকেলি আমার ভিশন, আমি কালার ব্লাইন্ড নই, সেটা ঢোকার জন্য ইউ হ্যাভ টু pass that test. I am not color blind, and it happened with a guy in our batch. First year পরীক্ষা শেষে এসে ধরা পড়েছিল কালার ব্লাইন্ড। এনিওয়ে, সেটা কিভাবে কি হয়েছিল, তার লিগাল কমপ্লিকেশন কিছু হয়নি আলটিমেটলি, বাট সেটা হয় না, মানে মেডিকেলি আসছো মানে ইউ ক্যানট বি কালার ব্লাইন্ড, দ্যাট ইজ ওয়ান রুল। আর্মিতে জয়েন করার যেমন কিছু রুল আছে, পুলিশ সার্ভিসে জয়েন করার কিছু রুল আছে। ইনফ্যাক্ট হাইট ইজ ওয়ান ফ্যাক্টর, যার উপর কারো হয়তো হাত নেই কিন্তু কিছু করার নেই, যার গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি থাকবে ফ্রম চাইল্ডহুড, সেই প্রফেশনে কোনোদিনই যেতে পারবে না। মানে সেগুলো রুলস নিডেড ফর দ্যাট পার্টিকুলার, সেই প্রফেশনে সেই ফিল্ডে সে কাজ করবে তার জন্য দরকার। কালার ব্লাইন্ড হয়ে ইউ কান্ট বিকাম আ MBBS, বিকজ MBBS বাই দ্য ভার্চু অফ দ্য ডিগ্রি ইট অ্যালাউজ ইউ টু ডিগ্রি বাই ভার্চু অফ ডিগ্রি। এগুলো নিয়ে অনেক লিগাল টক্স হচ্ছে এখন, হচ্ছে ভার্চু অফ দ্য ডিগ্রি, ইট ইজ ব্যাচেলর অফ মেডিসিন, ব্যাচেলর অফ সার্জারি। সুতরাং if someone in internship can reach up to that level, or 1 year after training, after internship, then simple surgeries are allowed. কিন্তু এগুলোর জন্য প্রাথমিক ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে কালার ব্লাইন্ড তো হওয়া চলবে না। সো you have to so some dotted lines inside, এই অনেকগুলো ডট দেখেও charts are so made, it is scientifically made, ভেতরে কি লেখা আছে you can identify. Now sometimes a question is asked in the exam, যে কেউ যদি বা স্টুডেন্টদেরও মাথায় আসে যে if someone is এই dotted lines এর ভেতরে একটা নাম্বার আছে, then 26 or 47 or 5 or something, if someone is illiterate, what to do, how to for him, সে পড়তে পারে না। So there are certain, এই চার্টসে কিছু কিছু আছে যেখানে সার্টেন ফিগার্স আছে, টাইপস অফ ফিগার্স, হয়তো একটা গোলের ভেতরে আরেকটা গোল, কি একটা গোলের ভেতরে একটা ট্রায়াঙ্গেল, সো দ্য পার্সন রেকগনাইজেস দ্যাট ট্রায়াঙ্গেল।
এমনকি ট্রায়াঙ্গেল নাম না বলতে বললো দিস ইজ লুকিং লাইক দিস, সে হাত দিয়ে দেখালো, এই যে সে ড্র করে যেখান দিয়ে ড্রটা আছে, বিশেষ করে এইটাই যেমন হাতে নিয়ে দেখতে পাবে একটা ফিগার করা আছে, সেই ফিগারটা যেটা স্ট্যান্ডার্ড সবাই দেখতে পারবে, যে কালার ব্লাইন্ড নয় সেও যেন দেখতে পায়, সে অ্যাটলিস্ট ফিগারটা ট্রেস করবে সেখানে ইশিহারা চার্টের উপর বসে। সো সাউন্ডস ভেরি সিম্পল, এগেন ইশিহারা চার্ট দিয়ে আমরা কালার ভিশন দেখি। অপথ্যালমোস্কোপিজ ভিজুয়াল অ্যাকুইটি আমরা টেস্ট করবো, ভিজুয়াল অ্যাকুইটির আমরা কিছুই বলা হয়নি এখনো, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি জাস্ট ভিজুয়াল অ্যাকুইটি টেস্ট করবো, কিন্তু at no point by certain clinical simple clinical test we can conclude that blindness একদম ব্লাইন্ড স্ট্যাম্প যদি হতে হয়, খুব বাজে ভিশন, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, চোখে আলো পড়ছে সেটাও দেখতে পাচ্ছে না, এই অবধি আমরা ক্লিনিক্যালি টেস্ট করব, কিন্তু তারপরেও সে আলোটাও বুঝতে পারছে না যে চোখে ডিরেক্ট আলো এসে পড়ছে, কিন্তু ইভেন ইফ দ্যাট তারপর অপথ্যালমোস্কোপি করে তবেই তাকে ব্লাইন্ডনেস করা যাবে। অপথ্যালমোস্কোপি ডিরেক্টলি তোমাদের করতে হবে না এখানে, you don't need to do ophthalmoscopy just I have to send to the maybe eye specialist or for ophthalmoscopy। তুমি যত বাজে ভিশনই তার পাও, that will discuss just এখনই ডিসকাস করব যে কিভাবে, যত খারাপ ভিশনই তার পাও তুমি অ্যাজ আ জেনারেল প্র্যাকটিশনার তুমি অপথ্যালমোস্কোপি না করে তাকে ব্লাইন্ড তাকে লেভেল করবে না, মেডিকেলি ব্লাইন্ড তাকে লেভেল করা যাবে না, কারণ তার লিগাল ইস্যুস আছে কে ব্লাইন্ড, তো সুতরাং সেটা করা যাবে না। নাও ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, কালার ভিশন, ফিল্ড অফ ভিশন এই মুহূর্তে তেমন ডিসকাস করার কিছু নেই, থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন হবে। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ইজ ফর এই দুটোর জন্য আমরা আলাদা করে টেস্ট করি। So in the books there are the diagrams for this type of chart which is called the Snellen chart, বইতে সব লেখা আছে, লেখার কিছু নেই, আমার ওই SNELLEN Snellen chart, and for near vision there are the Jaeger's chart, JEGER', Snellen chart and Jaeger's chart। Snellen chartটা কি করা হয়, it is kept at a distance of, যে আমার টেস্ট সাবজেক্ট, আমার বলতে যে ক্লিনিশিয়ানের কাছে এসছে টেস্ট সাবজেক্ট, the Snellen chart is hung at a distance of 6 meter, মানে উল্টোটাই, hung at a distance of 6 meter না, মানে সাবজেক্টকে আগে বসিনি, এটা দেওয়ালে আছে, সাবজেক্টকে 6 মিটার দূরে বসিয়ে 6 মিটার অ্যাওয়ে বসিয়ে আমরা we ask the subject to read from the first line, so first he will read the first line which is the uppermost, then the next line, maybe the subject gets stuck at the fourth line, okay। So either there are numbers, usually there are numbers to read, or there are letters to read, but again if you ask, if the question comes to the mind someone is illiterate, তাদের জন্য কিছু অবজেক্টস, স্কোয়ার, গোল, এরকম ট্রায়াঙ্গেল এগুলো থাকে, তো সেইটুকু তাকে চিনতে হবে, মানে তার চেনা থাকবে যে এটা এরকম দেখতে, মানে একেবারেই কিছু না জানলে তাহলে তো হবে না, মানে অ্যাটলিস্ট হি হ্যাজ টু ডেসক্রাইব দ্যাট দিস ইজ আ সার্কেল, সেটা সে জানবে, মানে কিছু জিনিস তো সে কমন তার নলেজের উপর করতে হবে যে দিস লুকস লাইক দিস। সাধারণত দিস লেটার্স, নাম্বারস, লেটার্স ইন ইংলিশ, ইন বেঙ্গলি, হিন্দি এগুলো থাকে, যার যে স্টেটে যেখানে আছে সেইখানকার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে হয়তো থাকে, অর দিস সার্কেলস এগুলো থাকে। সো উই হ্যাভ টু টেস্ট বাই দিস। সো ফার্স্ট থেকে পড়ে যাবে, এবার প্রত্যেকটা, so these are the objects, actually these letters, numbers, যাই হোক, these are the objects which they are seeing। Visual acuity test, how better or worse is the vision compared to a standard। স্ট্যান্ডার্ডটা কি, if the subject can read all lines then that is, সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড বেসড ভিশন ধরা হয়, that is up to the last line যদি পড়তে পারে, প্রত্যেকটা লাইনের এগেইনস্টে একটা করে নাম্বার লেখা আছে, and these numbers are fixed usually, all Snellen charts এ these numbers are fixed। বিদেশি Snellen chart গুলো, এগুলো শুরু হয় 60 দিয়ে, then 36, then 24, in the fourth line it is written 18, okay, fifth line এ 12, তারপর 9, তারপর 6, এইগুলো লেখা আছে। we have to know what do this mean in the মানে বিদেশি যেটা বলছিলাম, in the I have seen some charts from UK and all, সেখানে লেখা থাকে 200, okay। so this 60, remember this is মিটার, 60 মিটার মিন করছে, এটা 60 মিটার, বা 200 কেন লেখা থাকে, দিস ইজ 200 ফিট। ইউজুয়ালি এখানে যেসব চার্ট পাবে ফিটে লেখা থাকবে না, মিটারেই লেখা থাকবে, কিন্তু মিটার কথাটা লেখা নেই।
লেখা নেই। তো সামটাইমস ফ্রম দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ কোশ্চেন ইজ আস এই 60 মানে কি, ফার্স্ট বলবেন দিস ইজ 60 মিটার আ ডিস্টেন্স। নাও হোয়াট ডিস্টেন্স ইজ ইট, তখন এক্সপ্লেন করতে হবে। সাপোজ আ টেস্ট সাবজেক্ট সিজ অনলি দ্য আপার মোস্ট লাইন, তখন আমরা তার ভিশনকে এইভাবে লিখি, দিস ইজ আ ওয়ে অফ ডেজিগনেশন, যে দিস ইজ তার ভিশন ইজ 6/60। এটা কিন্তু কোনো ম্যাথামেটিক্যাল ফ্র্যাকশন নয়, সেটাও বোধহয় বইগুলোতে লেখা আছে যে ডোন্ট মিস্টেক ইট, 6/60 ডাজ নট মিন 1/10, ইট ইজ নট আ ম্যাথামেটিক্যাল ফ্র্যাকশন। এই যে আমরা একটা ফ্র্যাকশনে ডেসক্রাইব করি, দিস ফ্র্যাকশন মিনস the numerator means what distance the subject is seated at from the Snellen's chart, and what does the denominator mean? Denominator means the same object can be seen by a normal eye from which distance. তার মানে এটা যদি এটা যা সাইজ আছে এটা নর্মাল আই 60 মিটার দূর থেকে দেখার কথা, কিন্তু ইফ দ্য এটা সাইন্টিফিক্যালি মেড একটা চার্ট, তো সুতরাং সাইজ ইট উইল সাবটেন্ড অ্যান অ্যাঙ্গেল অ্যাট দ্য অবজারভার্স আই, তাহলে এটা এমন একটা যেটা নর্মাল আই, নর্মাল আনএডেড আই, কথাটা বলতে হয় নর্মাল অ্যান্ড আনএডেড আই, নট উইথ স্পেকটাকলস, সে যদি 60 মিটার দূর থেকে দেখতে পায়, বাট দ্য সাবজেক্ট ইজ লুকিং অ্যাট ইট এগেন উইথ দ্য আনএডেড আই ফ্রম জাস্ট 6 মিটার্স, এবং সে খালি ওই লাইনটাই পড়তে পারছে। ইফ দ্য নেক্সট লাইন যদি পড়তে পারে, সাপোজ হি অর শি ক্যান রিড জাস্ট 2 lines বাট নট দ্য থার্ড ওয়ান, তাহলে ভিশন উইল সে ইট অ্যাজ 6/36। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? 36 মিনিংটা কি বললে এইভাবে বলে বুঝিয়ে বলতে হবে যে 6/36 কারো ভিশন লিখলে 36 মিটার, দ্য নর্মাল আই ক্যান সি ইট ফ্রম 36 মিটার, বাট দ্য টেস্ট সাবজেক্ট ক্যান সি ইট অনলি ফ্রম 6 মিটার। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ওয়াজ গিভেন লাইক দিস। একদম লাস্ট লাইনটা, দ্য নর্মাল আই ক্যান সি ফ্রম 6 মিটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সাবজেক্ট, মিনিং দ্যাট দ্য সাবজেক্টস আই ইজ as good as যেটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলছি, সাবজেক্ট সাইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ স্ট্যান্ডার্ড। এবার আমাদের কাছে সাবজেক্ট আসছে, সে একটা 60-year-old 70-year-old যার ভিশনে কোনো লেশন আছে। এখন তো যেখানেই এই ঘরেই কতজন স্পেকটাকলস কম বয়সে অনেক সময় অ্যাকুয়াল ভিজুয়াল অ্যাকুইটি আমাদের পড়ছে। সো আইডিয়ালি যদি টেস্ট করতে হয়, দেন উই হ্যাভ টু টেস্ট এগেন, যখন ওয়ান আই হ্যাজ টু বি টেস্টেড, আদার আই হ্যাজ টু বি ক্লোজড, অ্যান্ড নিয়ম ইজ উইথ দ্য পাম অফ দ্য হ্যান্ড, নট উইথ দ্য ফিঙ্গার্স, ফিঙ্গার্সের মাঝে ফাঁক থাকতে পারে। পাম অফ দ্য হ্যান্ড দিয়ে ভালো করে একটা চোখ বন্ধ করে আরেকটা চোখ, বিশেষ করে বাচ্চাদের করতে চাইলে, দে আর মিসচিভিয়াস সামটাইমস, তাদেরকে যদি হয় তাদের গার্জিয়ানকে বলতে হবে আপনি ধরে থাকুন, অথবা সে যদি করে তাহলে ইট ইজ হ্যাজ টু বি এনশিওর, তাহলে পাম অফ দ্য হ্যান্ড দিয়ে চোখটাকে ঢেকে রেখে আরেকটা চোখ দিয়ে দেখবে। সো আইডিয়ালি এগেন নর্মাল আনএডেড আই আমরা বলছি, কিন্তু আমরা যদি কোনো সময় সেটা করা হয় না, চোখের আনএডেড আই দিয়ে দেখি আমরা আগের চশমা যেটা আছে তার পাওয়ার এগুলো ডিটারমাইন করা হয়। বাট ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, যে আপনার আগের চশমা দিয়ে কিরকম দেখছিলেন, তাহলে এই সেলেন্স চার্টের দিকে তাকে দেখতে বলতে হবে আরেকটা আই ক্লোজ করে, উইথ স্পেকটাকলস, রাইট আই উইথ স্পেকটাকলস, রাইট আই উইদাউট স্পেকটাকলস, লেফট আই উইথ স্পেকটাকলস, লেফট আই উইদাউট স্পেকটাকলস। উইদাউট স্পেকটাকলস মানে আনএডেড, কিন্তু ইউজুয়ালি আনএডেডটাই দেখে নেওয়া হয় যে কেমন দেখছে, তারপর আরও এখন সব মেথডস আছে যেটা নিয়ে আমার পাওয়ার ডিটারমাইন করা, সেইভাবে করা হয়। বাট সেলেন্স চার্টটা দেখতে হবে আরেকটা চোখ বন্ধ রেখে। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ, ধরো রাইট আই, জাস্ট টেক ওয়ান এক্সাম্পল, রাইট আই দিয়ে সে 4টে লাইন পড়তে পেরেছে উইথ দ্য লেফট আই ঢেকে রেখে। 4টে লাইন, ইফ হি অর শি কুড রিড 4 lines 1 2 3 4, দেন দ্য ভিশন ইজ 6/18, 6/18 এইভাবে বলতে হবে আমাকে। তার মানে হচ্ছে নর্মাল পার্সন কুড সি দ্যাট 4th লাইন, এর ইমপ্লিকেশনটা হচ্ছে সি দ্যাট অবজেক্ট, দোজ অবজেক্টস ফ্রম 18 মিটার, বাট দিস আই সিজ ইট অনলি ফ্রম 6 মিটার্স। তাকে পিছিয়ে নিয়ে গেলে সে আর দেখতে পাবে, একটু পরে গিয়ে সে আর দেখতে পাবে না। ঠিক আছে, অ্যানাদার কমন সেন্সের জিনিস বলে দিই, সাধারণত রাইট আই যেটা দিয়ে টেস্ট করা হয়, ওটা একটা মানে একটা নিজেরা যদি করে কখনো দেখে থাকো, দেখেছো, ওটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, মানে একটা দিকে নাম্বার লেখা আছে, আরেকটা দিকে মানে একটা রোটেটিং এ আছে, একটা দিকে নাম্বার লেখা আছে, তার এই সাইডটায় হয়তো একটা মানে 3 ডাইমেনশনাল রেক্ট্যাঙ্গুলার 3 ডাইমেনশনাল তো রেক্ট্যাঙ্গুলার হবে না, এটাকে কি বলবে? রেক্ট্যাঙ্গেল তো 2 ডাইমেনশন, মানে এটাকে কি বলবে? কিউবয়েড নয়, কিউবয়েড মানে তো কিউব মানে তো অল লেন্থস আর ইকুয়াল, এটাকে কি বলে? 3 ডাইমেনশনাল। এটাকে রেক্ট্যাঙ্গেল তো 2 ডাইমেনশনাল, মানে এই শেপটাকে কি বলে এই মুহূর্তে আমার মাথায় আসছে। মানে একটা 3 সেলেন্স চার্টগুলো এরকম সাধারণত এরকম, এগুলো হচ্ছে জাস্ট ফর দ্য পারপাস অফ টিচিং। সিলিন্ড্রিক্যাল তো ঠিক নয়, সিলিন্ড্রিক্যাল মানে তো আবার সেই সিলিন্ডার
মানে রেক্ট্যাঙ্গেল শেপ কিন্তু 3 ডাইমেনশনাল। এটার নামটা আমার মনে আসছে না। কিউবয়েড। কিউবয়েড ইজ দ্যাট, একটা লেন্থ থাকবে একটা ব্রেডথ থাকবে। তাহলে ফর নাও উই অ্যাকসেপ্ট ইজ কিউবয়েড। সেটা থাকে, তাহলে একদিকে হয়তো নাম্বারস আছে, আরেকদিকে হিন্দি লেটার্স আছে, আরেকদিকে ইংলিশ লেটার্স আছে। রাইট লেফট আই করার সময় চেঞ্জ করে দাও। হোয়াট ইজ দ্যাট ইজ এগেন কমন সেন্স থেকে আনসারটা আসবে। কেন আমি চেঞ্জ করছি? ও 2টা পড়তে পেরেছে একটু আগে রাইট আই দিয়ে, এবার যখন লেফট আই টেস্ট করছি হয়তো এটার মেমোরিতে গেঁথে গেছে, 2টা পড়তে না পারলেও সে 2 বললো, তাহলে আমার কিন্তু ভুল হয়ে গেল, মানে অ্যাকুইটি অফ টেস্টিংটা ভুল হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি লেফট আই দিয়ে সে কিছুই পড়তে পারছে না, বাট তার মনে থেকে গেছে রাইট আই দিয়ে ওটা 2 পড়েছিলাম। বুঝা গেল তো? he could not actually cannot see anything with the left eye, মানে at least the Snellen chart এর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, but সে রাইট আই দিয়ে 2, he remembers that the above line was 2, কেন চেঞ্জ করে দাও, চেঞ্জ করে তাকে আরেকটা সাইড দিয়ে পড়াও, হয়তো ওই চারটা সামনে চলে এলো, এবার রোটেট করছে সেটা সামনে চলে। and this is we are discussing far vision, 6 মিটারে যেটা দেখি বলছি that is far vision, okay? so চেঞ্জ করে দিয়ে এবার তাকে এটা পড়াও, তাহলে তখন তাকে পড়তে হবে এ ও এক্স। যদি ইংরেজি না জানে তখন তাকে বাংলা পড়াও কি হিন্দি পড়াও, সেটাও না জানলে একটা ওই স্কোয়ার শেপ দেখাও, বাট এইভাবে অবজেক্টগুলোকে তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। সো সাপোজ আই হ্যাভ গট, টেক দিস এক্সাম্পল, একটা আইতে 6/18 রাইট আইতে, এবার লেফট আই টেস্টিং চলছে। হি অর শি ক্যানট রিড ইভেন দ্য আপার মোস্ট লাইন, ওকে, দেন দ্যাট ভিশন ইজ ওয়ার্স দ্যান 6/60, বাট উই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড দ্যাট তুমি যাই কোনো এই আপনার 6/60 ভিশন নিয়ে আপনি ব্লাইন্ড যান না, এটা হবে না, লিগাল কমপ্লিকেশন আছে। ব্লাইন্ড নয়, সে সেলেন্স চার্টের কিছু পড়তে পারছে না, সেলেন্স চার্টের টপ মোস্টই পড়তে পারছে না, সুতরাং there is no question of reading the downward lines, তার মানে সে ব্লাইন্ড নয়। I have to test him or her further. so clinical ওয়েটা কি, তাকে সেলেন্স চার্ট ইজ ফিক্সড, তারপর তাহলে তাকে সিটটা সহ 1 মিটার এগিয়ে আন। সিট হ্যাজ টু বি মোবাইল, এখানে সিটটা মোবাইল, এখানে এমন নয় কোনো ফিক্সড সিট, ফিক্সড চেয়ার করে রাখা আছে এই চেম্বারে, সেটা রাখলে হবে না, অ্যাটলিস্ট দ্য অপটোমেট্রিস্ট চেম্বার, সেটা রাখলে হবে না। তো একটা টুল থাকবে বা কিছু থাকবে এরকম, যেটা মোবাইল, সেটা নিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে বলো, সেই 1 মিটার মাপা আছে। সো সি অর শি কামস এট আ ডিস্টেন্স অফ 5 মিটার। এইবার যদি সে পড়তে পারে আপার মোস্ট লাইন, যেহেতু সে এখন আমি জেনেই গেছি তার 6/60 চেয়ে ওয়ার্স, ইট ইজ 5 মিটারে নিয়েছে, তাকে খালি টপ মোস্ট লাইনটাই পড়তে বলো, তাকে নিচের লাইন আর পড়তে বলো কারণ 6/60 চেয়ে ওয়ার্স, সুতরাং তাকে খালি টপ মোস্ট লাইনটাই পড়তে বলতে হবে, লোয়ার লাইনস আর অফ নো সিগনিফিকেন্স নাও। যদি সে পারে তাহলে হোয়াট ইউ উইল রাইট, নিউমারেটরে কি বলা হয়েছে, ডিস্টেন্স ফ্রম অফ দ্য টেস্ট আই ফ্রম দ্য সেলেন্স চার্ট, and denominator is at which the normal I could read, so 60টা সেমই থাকবে, but it will be 5/60. তোমার নোটে লিখলে the সেলেন্স চার্ট রিডিং এ it is 5/60, or it is যদি না পারলো তো আরো 1 মিটার এগিয়ে আনো, this is 4/60, okay? যদি পারে, if he or she can read from 4 মিটার, আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি অলরেডি রাইট আই হ্যাজ বিন টেস্টেড, প্রত্যেকবার পড়ছি যখন ক্লিনিক্যালি ওটাই প্র্যাকটিস করার জায়গা। তোমাকে যদি পরীক্ষায় করতে বলা হয়, পরীক্ষা স্টেজে কি করলে আরেকবার এগিয়ে আনলে এই অবধি তুমি মনে রেখেছো, কিন্তু 4 মিটারে নিয়ে এসে তুমি তার আবার চোখটা যে বন্ধ করতে হবে সেটা বলতে ভুলে গেছো। রাইট আই হ্যাজ টু বি ক্লোজড ইচ টাইম। সে পড়ছে এখন লেফট আই দিয়ে, 4 মিটারে আসলো, না পারলে 3 মিটারে আসলো, না পারলে 2 মিটারে আসলো, কিন্তু পারলে ইট ইজ অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইট ইজ 3/60 or 4/60, হোয়াট এভার ইট ইজ 2/60। যখন 1 মিটারে আসলো, ইট ইজ ইফ হি অর শি ইজ এবল দেন ইট ইজ 1/60। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি সেটা কিন্তু তার মানে বুঝতে হবে 6/6 এর চেয়ে কত খারাপ, অনেক খারাপ, যদিও এটা কোনো ম্যাথামেটিক্যাল ফিগার নয়, নট দ্যাট 6/6 1 আর 1/60 মানে 60 টাইমস নয়, দিজ আর জাস্ট ডিস্টেন্সে যেভাবে এটা ডিনোট করি, টাইমস বলে ম্যাথামেটিক্যাল কোনো অ্যারিথমেটিক্যাল কোনো ক্যালকুলেশন নয়, বাট ইট ইজ ফার ওয়ার্স দ্যান 6/6 অর মাচ ওয়ার্স দ্যান 6/60। 6/60ও যদি হতো তার চেয়ে অনেক খারাপ, 4/60 হতো। 1 মিটারে এসেও সে সেলেন্স চার্টটা পড়তে পারছে না। The subject cannot read the Snellen chart even from 1 meter distance. Even then, same repetition of the same line will not label as blind. What we do instead, now we সাবজেক্টটাকে আবার একটু পিছিয়ে নিয়ে, মানে সাবজেক্ট সেলেন্স চার্টের কাছে চলে এসছে, মানে দেওয়ালের কাছে চলে এসছে, I cannot sit on the clinician cannot sit on the wall, তো সাবজেক্টটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে এবার ক্লিনিশিয়ান একটা টুল নিয়ে সে সাবজেক্টের সামনে বসে what he does, ফার্স্ট
রাইট আই ক্লোজড বিকজ রাইট আই হ্যাভ অলরেডি 6/18, 6/12, যাই হোক 6/6ও যদি হয়, লেফট আই এর লেফট আই 6/6 কারো হতে পারে যে 6/6 রাইট আই, বাট লেফট আইতে কিছু লোকাল, যদি থিওরিটিক্যালি সেটাও হতে পারে। রাইট আই যাই হোক, রাইট আই বন্ধই রাখতে হবে। নাও ইউ শো ফিউ ফিঙ্গার্স। 6/60 মানে 1/60ও ফেল করেছে। উই শো সাম ফিঙ্গার্স। আর টু রিমেম্বার এগেন, ডিউরিং ক্লিনিক্যাল প্রসিডিওর রাইট আই ক্লোজ করতে বলেছি, মানে যে আইতে দেখছি অপোজিট আই ক্লোজ করতে বলেছি। শো সাম ফিঙ্গার্স। নাও আস্ক হোয়াট ক্যান ইউ সি। ওকে স্যার, ওকে ম্যাডাম, মানে ক্লিনিশিয়ানকে সে বলছে ইউ আর শোয়িং মি, আই এম সিইং ইউর 3 ফিঙ্গার্স অথবা 4, যাই হোক সেটা বলবে। নাও ইউর পারপাস ইজ টু রাইট, যদি বলতে পারে দেন ইট ইজ রাইটিং that reading Snellen's chart was not possible by showing the fingers in front of the eye. Reading, if he or she can actually count the fingers, Snellen's chart was not possible, but finger counting is positive. এখানে পজিটিভ কথাটার মানে হচ্ছে ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ পসিবল। বেটার টু রাইট ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ পসিবল উইথ দ্য সেম আই। এই চোখ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সব খারাপ, মানে খুবই খারাপ চোখ। এমন নয় যে 6/6 পারছে সেও আঙুল দেখতে হবে, কিন্তু সে পারেনি বলেই এটা দেখা হচ্ছে, অ্যাটলিস্ট ফিঙ্গার কাউন্টিং পারছে কিনা। কিন্তু এগেন ওয়ান পয়েন্ট ইজ, একবারে বলবে না, মানে একবারে 3টে আঙুল দেখতে পেলো। ডোন্ট সে ওকে, ডোন্ট রাইট ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ পসিবল, ডু ইট। ওকে, এটা এবার 3টে দেখালে, এবার 2টো দেখালে, এবার 5টা দেখালে। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? রিজন কি রিজন হতে পারে? First time it can be guesswork, but 5 times it probably won't be guesswork. কিন্তু যেই সেকেন্ড টাইম রং বললো, আবার থার্ড টাইম হয়তো কিছু একটা বললো, বারবার যদি কিছু সময় ভুল করছে, তাহলে গেসওয়ার্ক হচ্ছে। তাহলে তোমাকে ফিঙ্গার কাউন্টিং ছেড়ে অন্য কিছু দেখাতে হবে। তখন ফিঙ্গার কাউন্টিং ছেড়ে তোমাকে ধরো তুমি একটা কিছু বার করে দেখো, হয়তো মোবাইলটা বার করে দেখো, এটা কি, তখনও সে যদি বলে যে এতে 3টে আঙুল, তার মানে হচ্ছে সে পুরোটাই গেসওয়ার্ক করছে আর বোঝাতে চাইছে সে ততক্ষণে বিরক্ত। তার মানে আমি কিছুই, মানে সে নিজের উপরই বিরক্ত, আমি তাহলে কিছুই দেখতে পাই না, সে কিছু একটা ভাবে, সে সেখান থেকে এবার করতে চাইছে, আমার এবার এটা নেই। কিন্তু তোমার কাজ হচ্ছে অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান, এই যে এখন এডকম পড়ানো হচ্ছে, ডিউরিং আওয়ার টাইমস এডকম বলে আলাদা কোনো ছিল না, তোমাকে কমিউনিকেশন ধরে রেখে তোমার সাবজেক্টের ভালো চাইতে হবে। খালি নিজের ফিসটা নিয়ে নিলে চলবে না, সাবজেক্টের আলটিমেট যাতে গেন হয়, আমার কাছে যে কারণে এসছে, তো সাবজেক্টকে যাতে মেডিকেলি যা যা রুলস আছে সেটা ফলো করে আমি ছাড়বো। সে হতেই পারে যে সেই সময় বিরক্ত হয়ে পড়েছে, গেস ওয়ার্ক করছে, বাট তোমাকে সেটা আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে তার গেস ওয়ার্ককে, তাকে না দিয়ে সে অ্যাকচুয়ালি 4-5 বার সে যদি ঠিক কাউন্ট করে, উই টেক ইট অ্যাজ দ্য ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ পসিবল। 3টে দেখালে, একটা দেখালে, বা মাঝখানে কোনো অবজেক্ট দেখালে, বাট অ্যাকচুয়ালি বাট নট মুভিং অবজেক্ট ইজ স্ট্যাটিক অবজেক্ট, তাহলে সে চিনতে পারলো। ওটাকেই আমরা লিখি যে ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ পসিবল। ওকে, ফিঙ্গার কাউন্টিং মানে অ্যাকচুয়ালি সে অবজেক্টটাকে, দ্য আইডিয়া ইজ অবজেক্টটাকে সে ঠিক দেখছে, এটা ফিঙ্গার্স না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে। ওটা আপেল নিয়েছে দেখালে, তাহলে তাকে বলতে হবে দিস অ্যান অ্যাপেল, বাট এইটা দিয়ে আমরা করি সিম্পল ভাবে, এটা দিয়ে আমরা ল্যাবে করি। এক্সামিনার্স ফিঙ্গারটাকে, ক্লিনিশিয়ানস ফিঙ্গারকে দেখতে বলা হয়। তার মানে দ্য বটম লাইন ইজ অবজেক্ট ইজ বিং রেকগনাইজড। Although Snellen's chart is not possible to read from a distance of 1 meter, কিন্তু ক্লিনিশিয়ান যখন বসছে সিম্পল অবজেক্টস রেকগনাইজ করছে, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। এটা যদি না পারে তাহলে ফিঙ্গার কাউন্টিং পসিবল হলো না। তখন মানে স্ট্যাটিক অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছে না, তখন নাড়াতে হয়, হাতটা নাড়াতে হয়, ওয়েভিং দ্য হ্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ, এটা করা হয়। এটার বটম লাইনটা কি, মুভিং অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছে। তার মানে এইভাবে বলো না ক্যান ইউ সি মাই, দ্য কোশ্চেন উইল বি এগেন কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওই যে যেমন ক্লিনিক্যাল এক্সামে বলেছি আমি আপনার ব্রেথ সাউন্ড দেখবো, আমি আপনার ট্র্যাকিয়া দেখবো, এরকম নয়। দ্যাট ডাজ নট মিন মাচ টু দ্য লেম্যান। ট্র্যাকিয়া কি, আপনি যা দেখবেন দেখুন, এরকম বলে দেবে। মানে প্লিজ কোঅপারেট উইথ মি। লাইক এখানে ব্যাপারটা কি, তুমি বলে দিও ক্যান ইউ সি আই এম মুভিং দ্য হ্যান্ড, তার মানে তুমি তাকে লিড দিয়ে দিচ্ছ, সে না দেখতে বলবে ইয়েস আই ক্যান সি। ওকে, সো ক্যান ইউ সি এনিথিং, নাও ক্যান ইউ ফিগার আউট এনিথিং। আগের বার সে পারছিল না, এবার ক্যান ইউ ফিগার আউট এনিথিং, ইয়ে সামথিং ইজ মুভিং। সে বলতে নাই পারে যে হ্যান্ড ইজ মুভিং, বাট সামথিং ইজ মুভিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য আই।
আবার টু রিমেম্বার রাইট আই কিন্তু ক্লোজড, ওই জায়গাটা ভুলে গেলেই সব ভুল হয়ে গেল। রাইট আই অলরেডি আমি দেখে ফেলেছি, না হলে সে রাইট আই দিয়ে দেখছে, লেফট আইকে তুমি ভাবছো যে দিস লেফট আই, রাইট আই ইজ টোটালি ক্লোজড উইথ দ্য পাম্প, লেফট আই সামথিং ইজ মুভিং, সেটাকেই আমরা লিখি এইভাবে হ্যান্ড মুভমেন্ট ইজ পজিটিভ। তার মানে the person could not read the Snellen's chart, the person could not read, person could not count the fingers, but the person can appreciate the hand movement. Okay, this is my hand movement, তার মানে মুভিং অবজেক্টসে দেখতে পাচ্ছি। এটা যদি না মারে তাহলে হ্যান্ড মুভমেন্টও ফেল হয়ে গেল, তার মানে মুভিং অবজেক্টও সে রেকগনাইজ করতে পারছে না। ওয়ান লাস্ট আমার যে সে লাইট ডিরেক্ট চোখে পড়লে সেটাকে সে বুঝতে পারছি না যে লাইট, দিস ইজ কল্ড পারসেপশন অফ লাইট। সো দ্য স্টেপস আর রিডিং দ্য Snellen's chart from first from 6 meter, if the uppermost line is not possible, then reading those uppermost lines from a 1 meter. Subsequently you have to take the subject 1 meter to the nearer to the Snellen's chart. Up to 1 meter not possible, then from 1 meter whether finger counting is possible, if not possible, if hand movement is possible. These are the subsequent steps. অনেক সময় হয়তো মানে from the exam point of view, তোমার 15 মিনিট ধরে এক্সাম চলছে, অন্যান্য ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন দেখিয়েছো, এক্সামিনার ওই মুহূর্তে আর ধৈর্য নেই Snellen's chart পড়ে বলো এটা করাতে, টেল মি হোয়াট আর দ্য স্টেপস। তাহলে স্টেপসগুলো পরপর বলতে হবে, যে প্রথমে 6 মিটার দূর থেকে পড়াবো কি কি, তার মাঝখানে এক্সামিনার মে ইন দ্য মিডল মে ইন্টারাপ্ট ইউ অ্যান্ড সে ওকে ঠিক আছে বুঝে গেল যে তুমি জানো 6/60 বলতে কি বোঝো, জাস্ট থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন্স করছো, তখন তুমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে তুমি বলে দেবে যে কি কি হচ্ছে প্রতি স্টেপে। হ্যান্ড মুভমেন্ট যখন পসিবল না, পারসেপশন অফ লাইট কিভাবে ডিরেক্ট বলছি, বাট ডিরেক্টলি অ্যাকচুয়ালি এসে ডিরেক্ট কারো চোখে আলো ফেলা হয় না, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এগেন ইরিটেটিং। এইভাবে নয়, সাইড থেকে আনা হয়, আস্তে করে আনা হয়, কিন্তু আবার কি যদি রাইট আই হয় রাইট আই ক্লোজ করে রেখে তুমি লেফট আইতে ফেলছো আস্তে আস্তে। ক্যান ইউ এগেন ডোন্ট সে হোয়াট উইল নট বি দ্য কোশ্চেন, is light falling on your eye, it is not the question, তাহলে তুমি তাকে ক্লু দিয়ে দিচ্ছ। ক্যান ইউ পারসিভ সামথিং, হ্যাঁ আমার চোখে আলো পড়ছে, অথবা না, আইদার ইয়েস অর নো, 2-3 চেষ্টা করো, তাকে 2-3 সুযোগ দাও, একবারে পারলো না হয়তো সেকেন্ড বার, এবার কিছু পারছেন আবারও পারছে না, 3-4 না যদি বলে তার মানে সে সত্যি পারছে না, আলো চোখে পড়ছে। ইফ দিস ইজ পসিবল দেন ইউ রাইট দ্যাট পারসেপশন অফ লাইট ইজ, the perception of light is still there, okay, মানে ইনফারেন্স হচ্ছে চোখটা খারাপ অবশ্যই, কিন্তু পারসেপশন অফ লাইট ইজ স্টিল দেয়ার। নাও নেক্সট একটা ওয়ার্ড আছে প্রজেকশন অফ রেস, তখন তুমি দেখে নাও চারদিক থেকেই পারছে কিনা, এইভাবে অ্যাভাব থেকে, রাইট সাইড থেকে, লেফট সাইড থেকে, মানে রাইট লেফট বলা উচিত না, টেম্পোরাল আর নেজাল সাইড থেকে, ওই চোখে সব দিক থেকে, আর ডাউনওয়ার্ড থেকে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রজেকশন অফ রেস। প্রজেকশন অফ রেস ফ্রম হুইচ সাইড, সেটা দিয়ে প্রজেকশন অফ রেস। তাহলে স্টেপস গুলো হচ্ছে Snellen's chart from 6 মিটার, from 5 মিটার, ইফ নট পসিবল from 6 মিটার, 5 মিটার বা 4 মিটার এরকম হলো। দেন ইট ইজ ফিঙ্গার কাউন্টিং আপ টু 1 মিটার না হয়ে ফিঙ্গার কাউন্টিং, হ্যান্ড মুভমেন্ট, পারসেপশন অফ লাইট, and if perception of light is possible, whether it is possible from all directions, that is called projection of rays. Now if perception of light fails, তাহলে তো projection of rays এর প্রশ্নই আসছে না। if the perception of light fails, then তার মানে সে লাইট পড়ছেই না চোখে, আর প্রজেকশন অফ রেস করে কি হবে। then also the point is then also don't label as blind, you have to go for ophthalmoscopy। আপনার বলে দেওয়া যে হ্যাঁ আপনার চোখটার অবস্থা খুব খারাপ, আপনার ভিশন খুব পুয়ার, ভেরি পুয়ার, আপনি আলোও বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমরা অপথ্যালমোস্কোপি করে দেখবো। অ্যান্ড অলওয়েজ রিঅ্যাসিওর, এগুলো জাস্ট পার্ট অফ কমিউনিকেশন। সেই মুহূর্তে তার প্রশ্ন আসতে পারে কেন আমাকে পাঠাচ্ছেন, হ্যাঁ এটা করে আর কি কোনো লাভ হবে, বুঝতেই তো পারছি যে নাথিং টু ডু না। ওকে, লেটস সি what the ophthalmologist suggests after seeing with ophthalmoscopy. Maybe there is a problem with the retina or something which can be curable, এরকম examiner can say যে সরি এটা জ্বলতে থেকে গেছে। সো অলওয়েজ রিঅ্যাসিওর যে না আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি, মেডিকেল সায়েন্সের লিমিটেশনসও যেমন আছে, বাট উইল হ্যাভ টু ট্রাই, সো ইউ সেন্ড দ্য সাবজেক্ট ফর অপথ্যালমোস্কোপি। So this is with the Snellen's chart. Same thing
নিয়ার ভিশনের জন্য 60 অবধি নেই, 36 অবধি আছে, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 36 এই নাম্বারসগুলো দিয়ে এভাবে করা হয়। এই কাজ থেকে এইটাকে পড়তে বলা হয় দিস ইজ দ্য জেগার্স চার্ট। এগুলো সব ছবি বইতে আছে। সামটাইমস ইন দ্য এক্সাম এগেন যদি অনেক কিছু ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন হয়ে গিয়ে থাকে তখন জাস্ট হয়তো এই টপিক থেকে হয়তো অন্য কিছু জিজ্ঞেস করা হয়েছে, রেসপিরেটরি অনেকগুলো জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে, তাকে আর এইটার ডিটেলসে গেল না, এটার সব বা অন্য ক্রেনিয়াল নার্ভ জিজ্ঞেস করা হয়েছে, দেন এগুলো খালি আইডেন্টিফাই করতে দেওয়া হলো। তাহলে জেগার্স চার্ট, সেলেন্স চার্ট অ্যান্ড ইশিয়ারাস চার্ট ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই। সো দিস ইজ মোর অর লেস দ্য থিওরিটিক্যাল পার্ট অফ দ্য ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। এখানে যেগুলো করতে হয় কিছু কিছু কনসেপ্ট বোঝার আছে, বাট তোমার কাছে বাড়িতে না থাকলেও রিড দ্য বুক অ্যান্ড জাস্ট প্র্যাকটিস দ্য স্টেপস। এই স্টেপগুলো আমাদের করতে হবে। অন স্যাটারডে এগেন ইউ প্র্যাকটিস ইন দ্য ক্লাস, বাট ফর দিস উইক রিড দ্য বুক অ্যান্ড প্র্যাকটিস দ্য স্টেপস। যে এই স্টেপগুলো কিন্তু আমাকে করতে হবে। তুমি খালি শুনে নিলে, বুঝে নিলে, এই মুহূর্তে হয়তো মনে হচ্ছে খুব কঠিনও নয়, ঠিক আছে পরপর স্টেপ করলাম। ইফ ইউ ডোন্ট রিভাইজ বিফোর দ্য এক্সাম, এটাই তোমার বলতে গিয়েও জাস্ট তোমাকে বলবে যে টেল মি দ্য স্টেপস, সেলেন্সটা ওই গুলিয়ে যাবে। বা খালি বই থেকে পড়ে আসে থাকলেও অলওয়েজ বেটার যে যত সহজেই আমার মনে হোক ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইউ প্র্যাকটিস অ্যান্ড কাম। ওকে, রেগুলারলি করো। যেটা 6 মাস আগে করে ফেলেছো সেটার জন্য যদি 10-15 মিনিট দিচ্ছ, যেটা আজকে করেছো সেটার জন্য অন্তত 5 মিনিট দাও, তারপর আবার পরের দিন যখন রিভাইজ করবে আবার 15 মিনিট দাও, কিন্তু টাইম বার করতে হবে। অ্যানাটমিতে বোনস রিভাইজ করার জন্য, এখানে এইগুলো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন রিভাইজ করার জন্য, থিওরির যে কোনো জিনিস রিভাইজ করা যায় মুখে ভার্বালি করে, লিসেন অ্যান্ড মানে ওরিয়েন্ট ইউর সেলফ, লিসেন ফ্রম সামওয়ান, ইউ টেল সামথিং, সেলফ লিসেনিং অ্যান্ড মেক দ্যাট পার্সন লিসেন। এইভাবে মেডিকেল এডুকেশনে অনেক কিছু মুখস্থ করার আছে, অনেক এত কিছু ভাস্ট, মোস্ট থিংস আর। আজকের ক্লাসটা কি মনে হলো আফটার দ্য ক্লাস? আর দিস থিংস ভেরি, মানে একদম কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, ইট ইজ লাইক আন্ডারস্ট্যান্ডিং রকেট সায়েন্স, তা তো নয়, বাট এত ভাস্ট যে মিস্টেকস হয়, ফরগেট। খুব ছোট ছোট স্টেপ, যেমন ওই সেলেন্সটাটি এগিয়ে আনার সময় আগে পারছি না লাস্ট টাইম, তখন তুমিও অ্যাজ অ্যান এক্সামিনি তুমি যখন পরীক্ষায় তোমারও টায়ার্ড লাগছে অ্যাট 4 PM। ওকে, তুমি জাস্ট কোন স্টেপটা ভুলে যাবে প্র্যাকটিস না করা থাকলে, বারবার প্র্যাকটিস করা থাকলে ভুলবে না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ফরগেট। মানে প্র্যাকটিস জানি, ও তো রাইট আই চোখ বন্ধ করতে হবে জানি, লেফট আই তো দেখতে হবে মানে রাইট আই, বাট আনলেস ইউ ডু দিস, যতক্ষণ না হাতে করছো ততক্ষণ সেই ভুলটা হতে থাকবে। ওকে, তাহলে হচ্ছে সকালবেলা থেকে হিমাটোলজি দিয়েছো, ভাইবা দিয়েছো, হিউম্যান যা অসপি সব দিয়েছো, ওই লাস্টে যখন ক্লিনিক্যাল এক্সাম হচ্ছে তখন এগুলো ভুল হতে থাকে। আবার যার ফ্রেশ মাইন্ডে ক্লিনিক্যাল এক্সাম হবে মেবি দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ, তবুও প্র্যাকটিস না করা থাকলে ওই এক্সামের স্টেপসগুলো ভুল হবে। সো olfactory is very very simple, optic is also simple if you understand। বুঝে নিতে পারলে সবই সিম্পল। কেন আমি 60 বলছি, কেন আমি 6 বলছি, এইবার বাকিটা হচ্ছে প্র্যাকটিস। ওকে।